ఇందాక ఇదేం పెట్టలేదు వెళ్ళా. హలో హలో క్లాస్ వచ్చింది. క్లాస్ వచ్చిందా? హలో 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 మై డియర్ స్టూడెంట్స్. హలో 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 స్టూడెంట్ అన్నాడు. హలో గుడ్ ఆఫ్టర్నూన్. హలో మేడం మ్యూటాలు కొట్టేనా? వినపడుతుందా మీకు? రాంబాబు కనెక్ట్ చేయండి. రాంబాబు మొబైల్లో చూడండి. హలో హలో మై వాయిస్ ఈజ్ ఆడిబుల్? Hello, please tell me, or in chat box, please report the chat box about the voice. sir Hello. Okay sir. Privately, yes sir, better, yes sir. Okay, what about on screen? Okay. Hello. Yes, okay. Okay. All are enjoy with Vinayak Chauthi. Just the last class, we have to study the recombination of hole, vacancy of in covalent bond. What is meant by hole? Escaping of electron from the covalent bond, appear a hole or create a hole in covalent bond. It is called hole. The lack of electron in covalent bond is represented by hole. Okay, the hole is a positive center core particle. And recombination, what is recombination? The electron fallen from conduction band to valency band. It is called recombination. The hole constituting electron is called recombination. Due to recombination, the semiconductor lost the pair of charge carriers, and the pair of charge carriers disappear due to recombination. Okay, due to generation, the charge of the pair of charge carriers available. This is the concept, generation and recombination. It is very, very important. And next, effect of temperature and conductivity of intrinsic semiconductor. Already we have discussed this. In our intrinsic semiconductor, the temperature of the semiconductor will raise what happened. Therefore, at absolute zero temperature, semiconductor act as an insulator. Simply, the perfect insulator at 0K దగ్గర semiconductor ఎలా యాక్ట్ చేస్తుంది? ఇన్సులేటర్ గా యాక్ట్ చేస్తుంది. And at room temperature 300 degree Kelvin, it will have a small conductivity.
అంటే due to thermal energy, some of the covalent bonds will broken. Covalent bonds break అవటం వల్ల free charge carriers మనకి availability ఉంటుంది. That's why the semiconductor behave like as a conductor అనమాట. Just like a conductor with a small conductivity. కొద్ది తక్కువ కండక్టివిటీ కలిగి ఉంటుంది రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర. అదే absolute zero దగ్గర అయితే ఇన్సులేటర్ గా ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద డ్యూయల్ నేచర్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్. Therefore the temperature is raised further, more electron hole pairs are produced. మీరు ఇంకా టెంపరేచర్ పెంచితే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్, ఎలక్ట్రాన్ హోల్స్ అనేవి పేరు మనకి ప్రొడ్యూస్ అవుతూ ఉంటాయి. అంటే మోర్ నెంబర్ ఆఫ్ కోవాలెంట్ బాండ్స్ విల్ బ్రోకెన్. దట్స్ వై వీ హ్యావ్ ప్రొడ్యూస్ ద ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్. At a higher temperature, the concentration of charge carriers will be higher. The temperature high అవుతూ ఉంటుంటే చార్జ్ క్యారియర్ కాన్సన్ట్రేషన్ అనేది ఏమవుతుంది, పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. సో ద కండక్టివిటీ ఆఫ్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ఇంక్రీజెస్ విత్ టెంపరేచర్. That is, resistivity decreases with increases in temperature. And the temperature will raise, conductivity of intrinsic semiconductor increases. Temperature పెరుగుతుంటే కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది. కండక్టివిటీ పెరుగుతుందంటే అర్థం ఏంటి, రెసిస్టివిటీ తగ్గుతున్నట్టు. రెసిస్టివిటీ decreases with increase in temperature. That's why it has negative temperature coefficient of resistivity. The semiconductor has negative temperature coefficient of resistivity. ఇదన్నమాట అండి. ఓకే, దీస్ ఆర్ ది ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ ప్రాపర్టీస్. అంటే ఏం తెలిసింది మనకి ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో, టెంపరేచర్ పెరిగితే కండక్టివిటీ పెరుగుద్ది, రెసిస్టివిటీ తగ్గుద్ది. ఇది కండక్టివిటీ ఎలా పెరుగుతుంది, దిస్ టెంపరేచర్ బ్రోకెన్ ద కోవలెంట్ బాండ్స్ ఇన్ సెమీకండక్టర్. ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవడం వల్ల ఫ్రీ చార్జ్ క్యారియర్స్ మనకి అవైలబిలిటీ పెరుగుతుంది. దాట్స్ వై కండక్టివిటీ ఇంక్రీజెస్. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. వాట్ ఈజ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే చూడండి, ఇన్ ఏ ప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్ వీ హ్యావ్ యాడ్ ఏ స్మాల్ impurity atoms, then it will change as a extrinsic semiconductor. అంటే మనం యాడింగ్ సమ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ atoms to a pure semiconductor, we can change its conductivity or characteristics. Therefore the process of adding impurities to a semiconductor is called doping. What is doping? We can add the impurities to a semiconductor. It is by using a process. Some particular process ఉంటారన్నమాట. ఆ పర్టికులర్ ప్రాసెస్ ద్వారా మనం సెమీకండక్టర్ యాడ్ చేస్తాం ఇంప్యూరిటీస్ అంటే అదర్ దెన్ సెమీకండక్టింగ్ మెటీరియల్స్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ యూ కెన్ టేక్ ద సిలికాన్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, వేరే బోరానో, ఇండియమో, గ్యాలియమో అటువంటివి యాడ్ చేస్తూ ఉంటాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అంటే just like compound material కింద వస్తుంది ఇది. The process of adding impurity to a pure form of semiconductor is called doping. డోపింగ్ ద్వారా ఇట్లా యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఆ ప్రాసెస్ని, విధానాన్ని మనం ఇంప్యూరిటీస్ని సెమీకండక్టర్కి యాడ్ చేసే విధానాన్ని డోపింగ్ అంటాం. అది therefore doping is done at a rate such that only one atom of impurity is added per 10 to the power of 6 to 10 to the power of 10 semiconductor atom. అంటే ఇక్కడ స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ అంటే సార్ డోపింగ్ ఎంత ఎలా కలుపుతాం ఏంటంటే, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ 1 atom impurity is added to per 10 to the power of 6 to 10 to the power of 10 atoమ్స్కి యాడ్ చేస్తాం. అంటే 10 to the power of, స్ట్రిక్ట్లీ స్పీకింగ్ 10 to the power of 8 అండి. 10 power 8 atoms మనకి సెమీకండక్టర్ ఆటమ్స్ ఉంటే ఒక ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ని యాడ్ చేస్తాం అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద రేషియో అమ్మా. ఆ డోపింగ్ కాన్సన్ట్రేషన్ అంటాం అనమాట, దాన్ని డోపింగ్ రేషియో అనమాట. అది జనరల్ స్టేట్మెంట్ ఏంటంటే 10 power 6 to 10 power 10 మనకి సెమీకండక్టర్ ఆటమ్స్ ఉంటే ఒక ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్, ఓన్లీ 1 ఇంప్యూరిటీ, అంటే 1:10 power 8 అనమాట అండి. ఇంప్యూరిటీ ఈస్ట్ సెమీకండక్టర్ ఆటమ్స్ అనమాట. ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ వర్సెస్ సెమీకండక్టర్ ఆటమ్. On adding impurities, either the number of electrons or holes increases, a doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. అంటే సార్ ఏంటి సార్ ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటంటే, ఇక్కడ మనకి జరిగేది నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ విల్ ఇంక్రీజ్, అవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి అనమాట. therefore a doped semiconductor is called extrinsic semiconductor. వన్స్ మీరు ఒకసారి డోపింగ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని ఏమంటాం మనం, ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్.
అంటే ఎక్స్టెన్సివ్ సెమీకండక్టర్ ఈజ్ ఏ ఇంప్యూర్ ఫార్మ్ ఆఫ్ సెమీకండక్టర్. ఇంప్యూర్ అనమాట అండి. ఇది ప్యూర్ ఫార్మ్ అయితే ఇంట్రెన్సిక్, ఇంప్యూర్ ఫార్మ్ అయితే extrinsic. Impure means we can add another material to semiconductor. It is impure. Therefore, అయితే మరి హౌ మెనీ టైప్స్ మనకి ఈ సెమీకండక్టర్లు ఎన్ని ఉంటాయి, ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్లు ఎన్ని ఉంటాయి అంటే, టైప్స్ ఆఫ్ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్, దేర్ ఆర్ 2 kinds of extrinsic semiconductors. One is n-type semiconductor, another one is p-type semiconductor. Therefore, n-type semiconductor and p-type semiconductor. ఇప్పుడు ఏం చెప్పుకున్నాం మనం ఇంతవరకు? ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటి? ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటే వెన్ ఏ suitable amount of impurity atoms are added to a pure form of semiconductor, then it will be changed as a extrinsic semiconductor. How to add? The process of adding impurities to a semiconductor is called doping. అంటే డోపింగ్ చేయగా వచ్చే సెమీకండక్టర్ మనం ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటాం. ఎందుకు ఇలాగ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏంటి సార్ అడ్వాంటేజ్ అంటే, ద ఛార్జ్ క్యారియర్స్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ హోల్స్ కానీ పెరుగుతాయి. ఛార్జ్ క్యారియర్స్ పెరగడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటి మనకి? కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది. కండక్టివిటీ పెరగడం వల్ల కరెంట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది సెమీకండక్టర్లో. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. అయితే ఎంత ఇంప్యూరిటీని యాడ్ చేస్తాం సార్ అంటే, మనం ఒక ఇంప్యూరిటీ యాటమ్ని 10⁶ to 10⁻10 ఉండే సెమీకండక్టర్ యాటమ్స్కి యాడ్ చేస్తాము. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఇలా ఇంప్యూరిటీ యాటమ్ యాడ్ చేయగా వచ్చిన దాన్ని మనం ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ అంటాము. ఈ ఎక్స్టెన్సిక్ సెమీకండక్టర్ మనకి 2 రకాలు ఉంటాయి. ఒకటి ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్, 2 పీ టైప్ సెమీకండక్టర్. ఇప్పుడు గోయింగ్ టు వాట్ ఈస్ ఎన్ టైప్ అండ్ వాట్ ఈస్ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్. అంటే సింప్లీ ఎన్ టైప్, just like n means a negative charge. Hello is clear? Is there any comments put in our chat box? Okay sir. Okay, what is n-type semiconductor? N-type semiconductor means, అంటే ఇక్కడ మనం చెప్పుకోవాల్సింది ఏంటంటే, we can adding the impurities. ఇప్పుడు ఇంప్యూరిటీస్ మనం యాడ్ చేయాలి. ఇప్పుడు ఇక్కడ మనకి ఇంప్యూరిటీస్ అంటే ఏ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేయాలి సార్ అంటే, ఇక్కడ 2 kinds ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీస్ మనం సెలెక్ట్ చేస్తాం. ఒకటి ఏంటంటే పెంటావలెంట్, 2 ట్రైవాలెంట్. యు నో వెరీ వెల్ పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీ. పెంటావలెంట్ మీన్స్ ద ఎనీ కైండ్ ఆఫ్ మెటీరియల్ ఆర్ ఎలిమెంట్ has 5 valency electrons in its outermost orbit. It has 5 valency electrons. Those materials or those elements are called pentavalent impurity atoms. అంటే ఏ atom లో లాస్ట్ ఆర్బిట్ లో 5 valency electrons ఉంటాయో అట్లనే pentavalent impurity atom. అంటే పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీని మనం సెమీకండక్టర్కి యాడ్ చేస్తే ఇట్ గివ్స్, దెన్ ద సెమీకండక్టర్ చేంజెస్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. అంటే వెన్ ఏ సూటబుల్ pentavalent impurity is added to a pure form of semiconductor, then it will become as a n-type semiconductor. Sir, what are the pentavalent impurities? ఏ ఉన్నాయి మనకి pentavalent impurities అంటే మీకు తెలిసినయే, ఫాస్ఫరస్, ఎస్బి, ఆర్సెనైడ్, ఇండియం, ఇటువంటి అనమాట పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీ. ఎస్బి అంటే ఇది టిన్నర్ లెడ్ ఏదో ఉంది, నేను మర్చిపోయాను, ఒకసారి మీరు చూడండి. Phosphorus, Sb, As. These are the examples for pentavalent impurities. Therefore, ఒకసారి definition. The amount of impurity is very small. It is assumed that each impurity atom is surrounded by silicon atom. Okay, the phosphorus atom. For example, the pentavalent impurity atoms has 5 outer valence electrons. Therefore, మనం ఇప్పుడు పెంటావలెంట్ ఎందుకు తీసుకున్నాం ఒకసారి చూడండి. సిలికాన్లో మనకి కానీ జర్మేనియంలో కానీ, దీస్ ఆర్ ది సెమీ కండక్టింగ్ మెటీరియల్. ఇన్ ది సెమీ కండక్టర్ అవుటర్ మోస్ట్ ఆర్బిట్లో 4 valency ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అయితే ఇప్పుడు మనం తీసుకున్నది పెంటావలెంట్. ద పెంటావలెంట్ హ్యాస్ 5 valency. Therefore, the out of the 4 valency electrons, out of the 5 participate in covalent bond with semiconductor. అంటే మీరు ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నారు అనుకోండి, ఫాస్ఫరస్ తీసుకున్నప్పుడు ఫాస్ఫరస్ ఆటం ఎప్పుడైతే తీసుకున్నావు దానికి 5 valency ఎలక్ట్రాన్. లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్.
ఈ 5 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లో 4 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు చుట్టూరు ఉన్న సెమీ కండక్టర్, సిలికాన్ అయితే సిలికాన్, జర్మేనియం అయితే జర్మేనియం, ఆయా 4 ఆటమ్స్ తోటి కోవలెంట్ బాండ్స్ లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది. ఇలా దీస్ ఆర్, ఇట్ ఈస్ 1 కోవలెంట్ బాండ్, ఇట్ ఈస్ అనదర్, it is 3rd covalent bond, it is 4th covalent bond. Therefore, the 4 valence electrons of the pentavalent impurity or phosphorus impurity atom participated in covalent bond with silicon atom. Silicon 4 silicon atom toti mutual sharing of covalent bonds form chestayi. Therefore, the pentavalent atom, another 5th valence electron is become free. There is no place in covalent bond. For 5th valency electron ki covalent bond lo place ledu. That's why it become a free electron, but it is constituted within its crystal. ఆ crystal లోనే ఉంటుంది, కానీ బయటికి ఎక్కడికి రాదు. Therefore, there is no place in covalent bond. That's why the energy is more than, అంటే ఇంట్రెన్సిక్ సెమీకండక్టర్తో కంపేర్ చేస్తే ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో ఎనర్జీ లెవెల్ పెరుగుద్ది. అంటే ద ఫ్రీ క్యారియర్ ఈజ్ అవైలబుల్. ఫర్ 1 యాటమ్ యాడ్ చేస్తే ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ యాడ్ అవుతుంది. అలాగే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ మనం యాడ్ చేస్తే పెంటావలెంట్ ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ అవైలబిలిటీ. బట్ ద ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ ఈజ్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. ఈ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ అనేది ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. దెర్ ఈజ్ నో ఛార్జ్. అంటే మీరు అడగొచ్చు సార్ ఎలక్ట్రాన్ పెరిగినాయి కదని, అయితే బట్ యూ కెన్ చేంజ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఇన్ న్యూక్లియస్ ఇన్ does not and number of electrons in revolve around the nucleus. ఇక్కడ చూడండి, మన నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కానీ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ కానీ మనం చేంజ్ చేయాల. న్యూక్లియస్లో ఉన్న ప్రోటాన్లు అలాగే రివాల్వ్ అరౌండ్స్ న్యూక్లియస్ ఎలక్ట్రాన్స్ సేమ్. కాబట్టి మనకి ఇక్కడ ఛార్జ్ అనేది అపెండ్ అవ్వదు, ఓన్లీ న్యూట్రల్ అవుతుంది. ఒకసారి చూసుకోండి మీరు, సిలికాన్లో మనం ఎలక్ట్రాన్ పెంచలేదు, తగ్గలేదు. అలాగే ఫాస్ఫరస్ ఏంటది ఇంప్యూరిటీ యాటంలో కూడా మనం పెంచలేదు, తగ్గించలేదు. ఓన్లీ ద చేంజ్ ఏం చేసి ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఎక్స్ట్రా వచ్చింది, బట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటాన్స్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్. దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. దిస్ ఈస్ ద అరేంజ్మెంట్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. Therefore, the 5th electron has no chance of forming a covalent bond. There is no place in covalent bond for 5th valence electron. Therefore, this 5th valency electron easily detached from that parent atom. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కోవలెంట్ బాండ్లో స్పేస్ లేదో దాన్ని ఈజీగా మనం డిటాచ్ చేయొచ్చు. ఇట్ ఈస్ పార్టిసిపేట్ ఇన్ కండక్షన్. ఓకే, ఈజీలీ ఇట్ కెన్ బి లిఫ్ట్ ఫ్రమ్ valency band to conduction band. A little bit amount of energy we have to given to that. It is the concept. That way the n-type semiconductor is electrically neutral. Sir, why are you calling n-type anante? Therefore, the abundant or the maximum number of electrons or current transport on electrons in this n-type semiconductor. That's why it is called n-type. Electron charge is negative. That's why negative lo n first letter kabatti n-type semiconductor. And the most of the charge carriers are negative charge carriers. Those negative charge carriers are electrons. It is the concept. Therefore, we can raise the doping, the number of electrons will raise. At room temperature, the number of electrons is greater than the number of holes. ఇక్కడ హోల్స్ అనేవి మనకి ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ డెన్సిటీ అంటే కాన్సన్ట్రేషన్ పెరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ అవర్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్. ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్? ఎన్ టైప్ సెమీకండక్టర్ అంటే ఏంటంటే పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీ యాటమ్ సచ్ లైక్ అర్సెనైడ్, tin or phosphorus are added to a pure form of semiconductor, then it will be changed as a n-type semiconductor. అంటే పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీ యాటమ్ ని మనం సెమీకండక్టర్ కి యాడ్ చేస్తే అది డోప్ చేస్తే వచ్చేది n-type semiconductor. ఇందులో ఏం జరుగుతుంది సార్ అంటే, therefore the pentavalent atom లో ఉన్న 5 valence ఎలక్ట్రాన్లో 4 valence ఎలక్ట్రాన్లు కోవలెంట్ బాండ్లో సిలికాన్ 4 ఆటంతో కోవలెంట్ బాండ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. ద రిమైనింగ్ 5th వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్కి పెంటావలెంట్ ఆటంలో కోవలెంట్ బాండ్కి ప్లేస్ ఉండదు. దేర్ఫోర్ ఇట్ బికమ్ ఫ్రీ. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. ఓకే, నెక్స్ట్ వన్. దేర్ఫోర్ ద 5th ఈజ్ మచ్ మోర్ ఈజీలీ డిటాచ్డ్ ఫ్రమ్ ద పేరెంట్ ఆటమ్. చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది ఈజీగా మనం డిటాచ్ చేయొచ్చు అని.
Therefore, a little amount of energy is required to detach this electron from the nucleus for its parent atom. అంటే ఇది ఎప్పుడైతే కోవలెంట్ బాండ్ లో లేదో మనం ఈజీగా డిటాచ్ చేయొచ్చు అని చెప్పాను కదా. లిటిల్ బిట్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ యాడ్ మనకి సరిపోతుంది అనమాట. సార్ ఎంత సార్ ఇది లిటిల్ బిట్ ఎనర్జీ మనకి ఎంత సరిపోతుందంటే యాక్చువల్లీ ఇప్పుడు మనం రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర తీసుకుంటే ఇది ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ కింద మనం చూసుకోవచ్చు. ద ఎనర్జీ ఫర్ సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం ఆర్ 0.05 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అండ్ 0.01 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. అంటే ఈ ఎన్ టైప్ సెమీ కండక్టర్లో ఈ 5th వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్ కండక్షన్ బ్యాండ్లోకి వెళ్ళటానికి ఎంత ఎనర్జీ కావాలి సార్ అంటే 0.05 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్ అండ్ 0.01 ఎలక్ట్రాన్ వోల్ట్స్. Therefore, each impurity atom donates 1 electron to the సెమీ కండక్టర్ క్రిస్టల్. అంటే మనకి ఒక ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ మనం యాడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, ఒక ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ అవైలబిలిటీ అయింది. దట్స్ వై అంటే ఈ రకంగా మీరు ఎన్ని ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ యాడ్ చేస్తే అన్ని ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్ మనకు పెరుగుతున్నాయి. కాబట్టి ఇక్కడ ఏమంటాం అంటే దీన్ని డొనార్ అంటాం. ఏది ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్ డొనేట్స్ 1 electron to the conduction band. Therefore, pentavalent impurity is called donor type impurity or simply donor impurity. ఎందుకు donor impurity అన్నాం? ఈ pentavalent impurity atoms సెమీ కండక్టర్ క్రిస్టల్ కి ఎలక్ట్రాన్ ని డొనేట్ చేస్తున్నాయి. ప్రతి ఆటమ్ ఒక ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి దీస్ ఆర్ డొనార్స్, డొనేట్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి వీటిని డొనార్ ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ అన్నట్టు అనమాట. Therefore, large number of donated electrons there are so also some thermal generated electron hole pairs. అంటే రూమ్ టెంపరేచర్ తీసుకుంటే మనకి థర్మల్ జనరేటెడ్ ఎలక్ట్రాన్ హోల్ పేర్స్ ఉంటాయి, దానివల్ల ఎలక్ట్రాన్స్ ఇంకా పెరుగుతూ ఉంటాయి అనమాట. Therefore, the large number of electrons increases the rate of recombination of electrons which holes. రేట్ ఆఫ్ మనకి రికాంబినేషన్ కూడా పెరుగుతూ ఉంటుంది. ఎలక్ట్రాన్ పెరిగి కొద్ది టెంపరేచర్ పెరిగి ఇది కూడా పెరుగుతుంది అనమాట. Therefore, the net concentration of holes is much less than intrinsic value. అంటే నెట్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ ఏమవుతుంది ఇక్కడ మనకి చాలా తక్కువ ఉంటాయి అనమాట కంపేర్ టు ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్. ఎందుకని ఇక్కడ మనం డోనార్ ఐటమ్స్ ద్వారా, డోనార్ ఇంప్యూరిటీ ఐటమ్స్ ద్వారా ఎలక్ట్రాన్ డొనేట్ చేస్తున్నాం, బట్ నాట్ హోల్స్. ఇక్కడ ఓన్లీ కెన్ క్రియేట్ ఆర్ జనరేట్ ఎలక్ట్రాన్స్. దట్స్ వై కంపేర్ టు ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ వెరీ హై కంపేర్ టు ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్, కంపేర్ టు హోల్స్. హోల్స్తో కంపేర్ చేస్తే ఇంట్రెన్సిక్ సెమీ కండక్టర్లో మనకి నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్, రెండు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. కానీ ఇక్కడ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి, హోల్స్ తక్కువ ఉంటాయి అనమాట. దట్స్ వై దిస్ రీజన్ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ because of this reason the electron number is much more than holes. That's why the electron is a majority carrier in n-type semiconductor. ఈ n-type semiconductor లో ఎలక్ట్రాన్ మనం మెజారిటీ క్యారియర్ అని పిలుస్తాం. ఎందుకు మెజారిటీ అంటే ఇవి ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి, డామినేటింగ్ ఎలక్ట్రాన్స్ కాబట్టి n-type లో సింప్లీ ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ మెజారిటీ క్యారియర్. Therefore, అంటే ఎప్పుడైతే ఈ డోనార్ యాటమ్, ద డోనార్ యాటమ్ డొనేట్స్ ద ఎలక్ట్రాన్ టు ది సెమీకండక్టింగ్ క్రిస్టల్, ఇట్ కొలాప్స్ ఆర్ లాస్ ద 1 electron. The any atom lost the electron, then it will become change as a negative ion, positive ion. అది ఎలా మారిపోద్ది? పాజిటివ్ అయాన్ గా మారిపోద్ది. Therefore, these are called donor ions. అంటే n-type సెమీకండక్టర్లో ఈ పెంటావలెంట్ ఇంప్యూరిటీ ఆటమ్స్ కాస్త ఏమైపోతాయి, అయాన్స్ కింద మారిపోతాయి. ఎందుకు అయాన్ కింద మారిపోయినాయి? ఎలక్ట్రాన్ని సెమీకండక్టర్ క్రిస్టల్కి డొనేట్ చేసేసినాయి కాబట్టి ఎలక్ట్రాన్ ఎప్పుడైతే సెమీకండక్టర్ డొనేట్ చేసినాయో ఇట్ విల్ బికమ్ చేంజెస్ ఏ డొనార్ అయాన్. Therefore, in n-type semiconductor, the availability of donor ions availability ఉంటే ఫ్రీ ఎలక్ట్రాన్స్, మంచి plenty of free electrons ఉంటాయి అన్నమాట. This is therefore it is these ions are immobile ions. These ions are immobile ions, does not move. ఇవి స్టేబుల్ గా ఒకే చోట స్టాటిక్ కండిషన్ ఉంటాయి అనమాట. కాబట్టి ఇట్లా మనం ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్ అంటాం. ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఇన్ మైనారిటీ ద ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ఇస్ మెజారిటీ క్యారియర్స్. ఇందులో మన ఎలక్ట్రాన్స్ ని మెజారిటీ క్యారియర్స్ గా చెప్తాను అనమాట. అంటే ఇప్పుడు వాట్ ఈస్ n-type semiconductor? When a pentavalent impurity is added to a pure form of semiconductor, then it will become change as a n-type semiconductor. In n-type semiconductor, the pentavalent impurity is called as a donor impurity. It is also called a donor ion. The majority carriers in n-type semiconductor, electrons. It is the concept. Next, holes are in minority carriers in n-type semiconductor. ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్లు మనకి మేజర్ అయినాయో ఆటోమేటిక్గా హోల్ నెంబర్ తక్కువ ఉంటుంది కాబట్టి హోల్స్ ఆర్
in minority carriers. It has a large number of immobile positive ions. మనకి ఈ పెంటావలెంట్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పెంటావల్ ఐటమ్ డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్ టు ది సెమీకండక్టింగ్ క్రిస్టల్ కాబట్టి ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రాన్ ఇవి త్యాగం చేసేసినాయో డొనేట్ చేసేసినాయో ఇట్ విల్ బికమ్ చేంజ్ యాజ్ ఏ పాజిటివ్ అయాన్స్. అంటే ఒక ఎలక్ట్రాన్ తక్కువగా ఉంటుంది కదా, అందుకని పాజిటివ్గా మారిపోతాయి అనమాట. లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అయాన్స్ ఉంటాయి ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే నెక్స్ట్ ఈ డోనార్ ఎలక్ట్రాన్లు ఈ పాజిటివ్ ఎలక్ట్రాన్లు ఈక్వల్గా ఉంటాయి. ఓకే, n-type semiconductor is not negatively charged but they are electrically neutral. Just mind this point. మీరు ఒకటి n type అంటున్నాం కదా, ఇది నెగిటివ్ ఛార్జ్ కలిగి ఉంటుంది అని అనుకుంటారేమో, ఉండదు. చెప్పాను ఇందాక మీకు, n type semiconductor is not negatively charged but they are electrically neutral. Each and every n type semiconductor has electrically negative. That does not change the ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ కాన్సన్ట్రేషన్. మనం ఎలక్ట్రాన్ ప్రోటాన్ నెంబర్ని చేంజ్ చేయలేదు కాబట్టి దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్. వీ హ్యావ్ ఓన్లీ ఇంక్రీజ్ ద కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ బై యాడింగ్ ఇంప్యూరిటీ. ఎప్పుడైతే ఇంప్యూరిటీ యాడింగ్ చేసామో కాన్సన్ట్రేషన్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ పెరిగినాయి, అక్కడ దానికి ఈక్వల్ ప్రోటాన్స్ అందులోనే ఉంటాయి కాబట్టి ఇవి ఎలక్ట్రికల్లీ న్యూట్రల్ అనమాట. Therefore, the total number of electrons is equal to the total number of holes and immobile ions. ఇక్కడ ఏమవుతున్నాయి ఒకసారి చూడండి. Total number of electrons is equal to the total number of holes and immobile ions. అంటే ఇక్కడ ఉండే number of electrons అంటే కొన్ని థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అయ్యి వస్తాయి కదా, అక్కడ పెయిర్ ఆఫ్ ఛార్జ్ క్యారియర్స్ క్రియేట్ అవుతాయి కాబట్టి కొన్ని హోల్స్ కొన్ని ఎలక్ట్రాన్స్ థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల. అయితే ఇక్కడ మనం కొంత ఏం చేసాం, ఇంప్యూరిటీ యాడ్ చేయడం వల్ల ఏమవుతున్నాయి, నంబర్ ఆఫ్ ఇంప్యూరిటీ డోనార్ అయాన్స్ వల్ల ఎలక్ట్రాన్లు పెరిగినాయి కదా. కాబట్టి టోటల్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఈక్వల్ టు ది టోటల్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్, అంటే థర్మల్ ఎనర్జీ వల్ల జనరేట్ అయిన హోల్స్ అండ్ ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్. ఇమ్మొబైల్ అయాన్స్ ఎన్ని ఉంటే అన్ని ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి కదా. మీరు 10 యాటమ్స్ని యాడ్ చేశారనుకోండి 10 ఎలక్ట్రాన్స్ ఉంటాయి. అలాగా ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాటమ్స్ యాడ్ చేస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ ఉంటాయి. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సన్ట్రేషన్. Therefore, the negative charge is exactly balanced by the positive charge. ఇక్కడ మనకి నెగిటివ్ ఛార్జ్ పాజిటివ్ ఛార్జ్ తోటి బ్యాలెన్స్ అయి ఉంటుంది. దాట్స్ వై ద n-type semiconductor is electrically neutral. దిస్ ఈస్. ఇప్పుడు మనం మీకు స్ట్రక్చర్ ఎలా ఉంటుందో చూపించలేదు కదా, సరే తర్వాత చూద్దాం, నోట్స్లో చూద్దాం. అంటే ఇందులో ఏం లేదండి, స్ట్రక్చర్ అంటే ఏం లేదు, ఒక రెక్టాంగిల్ బాక్స్లో సర్కిల్స్ ఉండి సర్కిల్లో మైనస్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఉంటుంది. ప్లస్ అంటే పాజిటివ్ డోనార్ ఆటమ్, దాన్ని బ్యాలెన్స్ చేస్తూ ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఉంటుంది అనమాట. అక్కడక్కడ కొద్దిగా హోల్స్ ఉంటాయి. ఇది డ్యూ టు థర్మల్ జనరేషన్. నెక్స్ట్ p-type సెమీకండక్టర్. వాట్ ఈజ్ p-type సెమీకండక్టర్? ఏముంది, సింపుల్గా p-type సెమీకండక్టర్ అక్కడ పెంటావలెంట్ ఆటమ్ని మనం యాడ్ చేస్తాం, ఒక డోనార్ ఛార్జ్ క్యారియర్ ఎలక్ట్రాన్ అనేది మనకి ప్రొడ్యూస్ అయింది. అయితే ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ట్రైవాలెంట్. When a trivalent impurity is added to a pure form of semiconductor, then it will be changed as a p-type semiconductor. అంటే ట్రైవాలెంట్ అంటే 3 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఉన్న ఎలిమెంట్స్ని మనం సెమీ కండక్టర్కి, సిలికాన్కి కానీ జర్మేనికి కానీ డోపింగ్ చేస్తే, యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ సెమీ కండక్టర్ ఎలా మారిపోద్ది, p-type సెమీ కండక్టర్గా మారిపోద్ది. సరే ఎందుకు ఇది p-type అయింది ఏంటనేది మనం డిస్కస్ చేద్దాం ఇప్పుడు. అంటే వాట్ ఆర్ ది ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్? ఇవి ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ వచ్చేటప్పటికి మీకు బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం. బోరాన్, అల్యూమినియం, గ్యాలియం, ఇండియం, etc. These are the trivalent impurities. These trivalent impurities are added. The trivalent impurity atoms have 3 valency electrons. 3 electrons tappu. 3 electrons in the valency shell. Okay. ఇప్పుడు చూడండి, atoms are added to the pure semiconductor, p-type semiconductor, trivalent impurity. ఇప్పుడు మనం ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ 3 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్లు ఉంటాయి. మన సెమీకండక్టర్ సిలికాన్ ఆర్ జర్మేనియం హ్యాస్ 4 వ్యాలెన్సీ ఎలక్ట్రాన్స్. Therefore, each 3 trivalent impurity electrons are participate in covalent bond with semiconductor atoms, 3 semiconductor atoms. But each and every semiconductor atom participate 4 covalent bonds. ఎన్నట్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తుంది? 4 covalent bonds లో. కానీ ఇక్కడ మనకి ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీలు ఎన్ని ఉన్నాయి? 3 ఉన్నాయి వ్యాలెన్స్ ఎలక్ట్రాన్. కాబట్టి ఇట్ ఇస్ షార్ట్ ఆఫ్ 1 more electron for completion of 4th covalent bond. ఇక్కడ చూడండి, జస్ట్ లుక్ ఎట్ ద డయాగ్రామ్.
ఇవన్నీ డాట్లు బ్లాక్ గా ఉన్నాయి చూసారా, ఇవి ఎలక్ట్రాన్స్. దేర్ ఫోర్ దిస్ ఈస్ ద pentavalent boron or aluminum, gallium, indium, whatever it may be, +3. +3 means it has 3 valency electrons. The 3 valency electrons participated covalent bonds in 3 silicon or germanium semiconductor atoms. Okay, the remaining does not form the covalent bond. Therefore, there exists the fourth covalent bond, there exists a vacancy. ఇక్కడ vacancy అనేది ఫామ్ అవుతుంది. Therefore, this vacancy is called or represented by hole or circle. It is called hole. Therefore, the vacancy can be represented by circle in our covalent bond is called hole. అంటే this is the acceptance level అన్నమాట, or empty state. It is accept the electron. It is accept the electron. Therefore, that's why this reason, this atom, our trivalent atom, is called acceptor atom. Simply, it is become as a negative ion. It is called, అంటే ఇది ఒక ఎనర్జీ స్టేట్ ని యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఒక ఎలక్ట్రాన్ ఇది గ్రహించేసి నెగిటివ్ అయాన్ గా మారిపోతుంది అనమాట. సింప్లీ ఇట్ ఈస్ ఏ యాక్సెప్టార్ అయాన్, నెగిటివ్ యాక్సెప్టార్ అయాన్. అక్కడ మనకి పాజిటివ్ డోనార్ అయాన్ వచ్చింది, అక్కడ డొనేట్ చేస్తుంది కాబట్టి, ఇక్కడ యాక్సెప్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి, గ్రహిస్తుంది కాబట్టి నెగిటివ్ యాక్సెప్టార్ అయాన్. దట్స్ వై ఇట్ ఈస్ ద హోల్. దట్స్ వై హోల్ is a positive charge carrier. Therefore, in this initial is positive P. Therefore, the maximum current flows through by the hole in this semiconductor, and holes are Mesatic carrier in P-type semiconductor. Holes in Mesatic carriers in P-type semiconductor. That's why it is called P-type semiconductor. Similarly, the P-type semiconductor also electrically neutral. అలాగే మనకి n-type semiconductor లాగానే p-type semiconductor కూడా electrically neutral, but not change the protons and electrons in any atom. That's why it is electrically neutral. But we can change create the holes అనేవి మనం, and acceptor levels will be introduced. We can introduce the ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీ. ఎప్పుడైతే మీరు ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో అక్కడ ఏమైంది, మనకి యాక్సెప్టార్ లెవెల్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయి. ఒకటి యాడ్ చేస్తే మీకు ఒక యాక్సెప్టార్ లెవెల్ వచ్చింది, 2 యాడ్ చేస్తే 2 వస్తాయి. అలాగే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టార్ యాటమ్స్ని, ట్రైవాలెంట్ యాటమ్స్ మనం యాడ్ చేస్తే ఎన్ నెంబర్ ఆఫ్ యాక్సెప్టార్ లెవెల్స్ అనేవి ప్రొడ్యూస్ అవుతాయి అనమాట. ఇట్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. దేర్ ఫోర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ హోల్ అయినాయి కాబట్టి ఇక్కడ అంటే ఎలక్ట్రాన్తో కంపేర్ చేస్తే హోల్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అనమాట. దేర్ ఫోర్ ఇది ఏమవుతున్నప్పుడు మనకి హోల్ మెజారిటీ క్యారియర్ అవుతుంది కాబట్టి, హోల్ అంటే పాజిటివ్ ఛార్జ్ కాబట్టి p-type semiconductor. Simply the trivalent impurity atoms are added to the pure form of semiconductor, then it will be called as a p-type semiconductor. Trivalent ఏంటి, it have 3 valency electrons. Trivalent means tri అంటే 3 valency electrons. Therefore, what are the size అంటే ఇక్కడ మీరు చూసుకున్నప్పటికీ boron, aluminum, gallium, indium, etc. These are the trivalent impurity. ఇందులో ఏదైనా యాడ్ చేసుకోవచ్చు మనం. Therefore, the amount of impurity is very small. It is assumed that each impurity atom is surrounded by silicon atom. అంటే మనం వేసే అమౌంట్ అనేది చాలా తక్కువ వేస్తాం కాబట్టి, ఎంత వేస్తాం, 1 atom 10⁸8 atoms కలుపుతాం, ఆర్ 10⁶ to 10⁻10 కాబట్టి దానివల్ల ఏమవుతుంది మనకి, దిస్ ఈస్ మ్యాక్సిమం ఈ ట్రైవాలెంట్ యాటమ్ చుట్టూరు మీకు ఇవే ఉంటాయి అనమాట, సిలికాన్ యాటమ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి మస్ట్ అండ్ షుడ్గా ఇవి కోవాలెంట్ బాండ్లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. దిస్ ఈస్ దేర్ ఫోర్ ద డోపింగ్ యాటమ్ హ్యాస్ ఓన్లీ 3 electrons. ఓకే, outer cell. It is the concept. Therefore, these 3 electrons from covalent bonds with the 3 neighboring silicon atoms తోటి covalent bonds లో పార్టిసిపేట్ చేస్తాయి. Therefore, the 4th silicon there is no place. చెప్పుకున్నాం కదా. అయితే ఇక్కడ చూడండి, లిటిల్ బిట్ ఆఫ్ అమౌంట్ అంటే యాక్సెప్టార్ ఎంత ఎనర్జీ ఇస్తే దీనికి ఎలక్ట్రాన్ అనేది కండక్షన్ బ్యాండ్ నుంచి తీసుకుంటుంది అంటే, therefore ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ద ఎనర్జీ ఫర్ సిలికాన్ అండ్ జర్మేనియం is 0.05 electron volts and 0.01 electron volts respectively provided. Therefore, at room temperature, this small amount of energy is provided by the thermal energy. When an electron from the neighboring atoms jump into the vacancy around the indium atom to complete the covalent bonds, the effects is twofold. అంటే నైబర్ atom నుంచి ఎలక్ట్రాన్ ఈ కోవలెంట్ బాండ్లోకి జంప్ చేయొచ్చు, ఈ హోల్స్లోకి. Therefore, another hole or vacancy is created in the covalent bond.
అక్కడి నుంచి జంప్ చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది మనకి ఇంకొక హోల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది ఆఫ్ సరౌండింగ్ యాటమ్ ఫ్రమ్ వేర్ ద ఎలక్ట్రాన్ హ్యాడ్ జంప్డ్. ఎక్కడి నుంచి అయితే జంప్ చేసిందో అక్కడి నుంచి ఇంకొక హోల్ అనేది క్రియేట్ అవుతుంది. ఇక్కడేమో ఇది రీకాంబినేషన్ జరుగుతుంది. ఆఫ్టర్ అక్వైరింగ్ అన్ ఎలక్ట్రాన్ ద ఇండియం యాటమ్ బికమ్స్ ఎ నెగిటివ్ అయాన్. ఎప్పుడైతే ఇది ఎలక్ట్రాన్ని అక్వైర్ చేసిందో ఆటోమేటిక్గా అవుతుంది, ఇట్ విల్ బికమ్ చేంజ్ యాజ్ ఎ నెగిటివ్ అయాన్. ఇందా చెప్పుకున్నాం కదా, ఇది నెగిటివ్ అయాన్ కింద మారిపోతుంది అనమాట. దాట్స్ వై ఇట్ ఈస్ కాల్డ్ యాక్సెప్టార్ అయాన్. ద ఇండియం యాటమ్ యాక్సెప్ట్స్ వన్ ఎలక్ట్రాన్ టు బికమ్ నెగిటివ్ అయాన్. ఇట్ ఈస్ ఆల్సో కాల్డ్ యాక్సెప్టర్ అయాన్ ఆర్ యాక్సెప్టర్ టైప్ ఇంప్యూరిటీ. ఇటువంటి వాటిని ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ మనం ఏమంటాం, యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీస్ అంటాం. వాట్ ఆర్ ది యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీస్? బోరాన్, ఇండియం, ఆర్సెనైడ్, ఇటువంటి అన్ని కూడా యాక్సెప్టార్ ఇంప్యూరిటీస్. ద నెగిటివ్ అయాన్ ఈజ్ ఇమ్మొబైల్. దీస్ యాక్సెప్టర్ అయాన్స్ ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ ఉన్నాయి కదా, ఈ యాటమ్స్, అవి ఇమ్మొబైల్, కదలలేవు ఎక్కడికైనా, అక్కడే సెటిల్ అయి ఉంటారు అనమాట. బికాజ్ ఇట్ ఈస్ హెల్డ్ ఇన్ ద క్రిస్టల్ స్ట్రక్చర్ బై కోవలెంట్ బాండ్. ఆ కోవలెంట్ బాండ్లో ఉన్నాయి కాబట్టి ఎక్కడికి కదలవు అనమాట. Therefore, the large number of holes are created due to the acceptor type impurities. ఎప్పుడైతే మీరు యాక్సెప్టర్ టైప్ ఇంప్యూరిటీస్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారో ఏమవుతుంది, యాజ్ ఇన్ ఫార్మర్ కేస్, ఇక్కడ హోల్స్ అనేవి పెరిగిపోతూ ఉంటాయి. ఎప్పుడైతే హోల్స్ పెరిగినాయో మనం దాని లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇంక్రీజెస్ ద రేట్ ఆఫ్ రికాంబినేషన్ ఆఫ్ హోల్స్ విత్ ఎలక్ట్రాన్స్, సో దట్ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఫర్దర్ రెడ్యూస్డ్ దెన్ ఇంట్రిన్సిక్ లెవెల్. ఎప్పుడైతే హోల్స్ పెరుగుతూ ఉన్నాయో ఆటోమేటిక్గా రీకాంబినేషన్ జరుగుతూ ఉంటుంది. హోల్ ఎలక్ట్రాన్ రికాంబైన్ అయిపోతాయి. రికాంబైన్ అయిపోవడం వల్ల ఎలక్ట్రాన్ నెంబర్ అనేది పడిపోతుంది. దాట్స్ వై ఇన్ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్ హోల్స్ ఆర్ ద మెజారిటీ క్యారియర్స్ అండ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఆర్ ద మైనారిటీ క్యారియర్స్. ఈ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్లో మనకి హోల్స్ అనేవి మెజారిటీ క్యారియర్స్ అవుతాయి అన్నమాట, ఎలక్ట్రాన్స్ మైనారిటీ క్యారియర్స్ అవుతాయి. అంటే మనం ఎప్పుడైతే ట్రైవాలెంట్ ఇంప్యూరిటీస్ యాడ్ చేస్తామో హోల్స్ అనేవి ఇంట్రడ్యూస్ అవుతుంది. నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ పెరిగే కొద్ది రికాంబినేషన్ జరుగుతుంది. డ్యూ టు రికాంబినేషన్ మనకి ఎలక్ట్రాన్స్ లాస్ అవుతాం. ఎప్పుడైతే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ డిక్రీజ్ అవుతున్నాయో హోల్స్ అనేవి మనకి మెజారిటీ క్యారియర్ అయిపోతుంది అనమాట. అబండెంట్ హోల్స్ ఉంటాయి, ప్లెంటీ ఆఫ్ హోల్స్. దాట్స్ వై ద ఎలక్ట్రాన్స్ విల్ బి రెడ్యూస్డ్. దేర్ ఫోర్ ఎలక్ట్రాన్ మైనారిటీ క్యారియర్ అవుతుంది, హోల్స్ అనేవి పాజిటివ్ క్యారియర్, మెజారిటీ క్యారియర్ ఇన్ పీ టైప్ సెమీకండక్టర్. The p-type material has holes as majority carriers, electrons as minority carriers, and negative immobile ions. అంటే ఇక్కడ మనం చూసుకుంటే they have two types of charge carriers and immobile negative ions. అంటే ఇక్కడ మనకి రెండు రకాలు, అంటే ఒకటేమో నెగిటివ్ అయాన్స్ ఉంటాయి, ఎలక్ట్రాన్స్, అలాగే హోల్స్. అంటే హోల్, ద నెంబర్ ఆఫ్ హోల్ కాన్సన్ట్రేషన్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ప్లస్ నెంబర్ ఆఫ్ పాజిటివ్ అయాన్స్. పాజిటివ్ అయాన్స్, ఈ నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఎక్కడి నుంచి వచ్చినాయి, థర్మల్ ఎగిటేషన్ వల్ల వచ్చిన క్యారియర్స్ అనమాట. దేర్ ఫర్ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. మనం ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అనే ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్ చూసాం. ఇక్కడ ఎఫెక్ట్ ఆఫ్ టెంపరేచర్ అండ్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది, టెంపరేచర్ ఎఫెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనేది మనం అబ్జర్వ్ చేయాలి. అంటే ఏంటి, యాక్చువల్గా మనం టెంపరేచర్ ఇంక్రీజ్ అయితే వాట్ హ్యాపెండ్ ఇన్ సెమీకండక్టర్, సెమీకండక్టర్లో ఏం జరుగుతుంది, మనం టెంపరేచర్ కనుక ఇంక్రీజ్ చేస్తే కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవుతాయి. కోవలెంట్ బాండ్స్ బ్రేక్ అవటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, మనకి లిటిల్ బిట్ కండక్టివిటీ పెరుగుతుంది, చార్జ్ క్యారియర్స్ బయటకు వచ్చేస్తాయి కదా. కోవలెంట్ బాండ్ బ్రేక్ అవటం వల్ల ద హోల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ జనరేటెడ్, అక్కడ హోల్ ఎలక్ట్రాన్ పెయిర్ అనేది జనరేట్ అవుతుంది అనమాట. దిస్ ఈస్ ద కాన్సెప్ట్. దాట్స్ వై ఇట్ విల్ బి ఇంక్రీజ్ ద కండక్టివిటీ. ఎప్పుడైతే ఫ్రీ క్యారియర్స్ మనకి ఇంట్రడ్యూస్ అయినాయో, ఇంక్రీజ్ అయినాయో. దేర్ ఫోర్ ద ఎడిషన్ ఆఫ్ స్మాల్ అమౌంట్ ఆఫ్ డోనర్ ఆర్ అసెప్టర్ ఇంప్యూరిటీ జనరేట్ ఏ లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ ఇన్ ఎనీ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్. ఎప్పుడైతే మనం అడిషనల్గా మనం అమౌంట్ ఆఫ్ డోనర్ ఆర్ అసెప్టర్ ఇంప్యూరిటీస్ని మనం ఇంట్రడ్యూస్ చేస్తున్నామో సెమీకండక్టర్లోకి, ఆటోమేటిక్గా మనకు లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ చార్జ్ క్యారియర్స్ రైజెస్ ఎక్స్ట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్లో రైజ్ అవుతాయి. Due to this large number of charge carriers, the conductivity of an extrinsic semiconductor is several times that of an intrinsic semiconductor at room temperature 300 K. అంటే ఆల్రెడీ మనం ఈ డోపింగ్ వల్ల, ఈ డోనార్ ఎసెప్టార్ వల్ల మనకి చార్జ్ క్యారియర్స్ పెరిగిపోయినాయి. ఇంకా రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర చూసుకునేటప్పటికి ఇంట్రిన్సిక్ సెమీకండక్టర్తో కంపేర్ చేస్తే రూమ్ టెంపరేచర్ దగ్గర సమ్ ఆఫ్ ది కోవలెంట్ బాండ్ విల్ బ్రోకెన్. దట్స్ వై అవైలబిలిటీ ఆఫ్ హోల్ ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ ఇంకా పెరిగిపోతాయి, చార్జ్ క్యారియర్స్ అదనమాట. Therefore, all the donor atoms have already donated their free electrons at 300 K. The additional thermal energy due to energy in temperature only serves to increase thermal produced carriers. దానివల్ల దీనివల్ల రెండిట్ల వల్ల మన క్యారియర్స్ పెరిగిపోతాయని చెప్తున్నాను. The concentration of minority carriers increases. When the temperature is reached, the number of covalent bonds broken is quite large.
దట్ ఈస్ ద నంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఇస్ నియర్లీ ఈక్వల్ టు ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఇక్కడ ఏమవుతుంది, ఎప్పుడైతే ఎలా జరుగుతుందో ఈ రికాంబినేషన్ జరిగి జనరేషన్ జరిగి మనకి థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం అనేది సెటప్ అవుతుంది. వాట్ ఈస్ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం సార్ అంటే ద నంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు నంబర్ ఆఫ్ హోల్స్. ఇట్ ఈస్ ఏ థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్. అంటే థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం కండిషన్ అంటే ఏం లేదు, అట్ విచ్ టెంపరేచర్ ద చార్జ్ క్యారియర్స్ ఆర్ సేమ్. అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ హోల్స్ ఏ టెంపరేచర్ దగ్గర అయితే ఈక్వల్ అవుతాయో అక్కడే మనం థర్మల్ ఈక్విలిబ్రియం వస్తుందని చెప్తారు అనమాట. దేర్ ఫోర్